बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं अफजल पट्टी। नाजरीन, अज का व्लॉग साडा थोड़ा जिहा ना सहाफियां पढ़ांगे असीं कि सहाफत की चीज़ है। मैनू बड़े दोस्त कहंदे ने यार तू ना आ खबरां खुबरां भी दित्तियां कर विच। मैं कहा यार हासे ते गल रखो, क्यों तुसीं मैनू चुकाउणा जे। सब तो पाकिस्तान जैसे मुल्क दे विच सब तो जिहड़ा मुश्किल काम है ना वो सहाफत है। सहाफत तुहानू अपना ईमान तोलना पैंदा है, तकड़ी तोलनी पैंदी है, इंसाफ करना पैंदा है। सहाफत ते लफाफत च फर्क है। एक हुंदा सहाफी, एक हुंदा लफाफी। अजकल पाकिस्तान च लफाफी बहुते ने, सहाफी घट ने, क्योंकि जिधरों लफाफा मिल गया उधर ही खबर दबाती। अगर उन्होंने दे खिलाफ हुई तो उत्थे ही दबाती, ते जिधरों लफाफा ना मिलिया उन्हां दी एवें भी होई कोई हल्की फुल्की गल भी तो उन्होंने उस काम नूं झक दिता तां जिन्ना झक हुंदा है। ते सहाफत बड़ी वड्डी कुर्बानी मंगदी है, जिहड़ी कि वो चंद ही लोग दे सकते हैं, हर बंदा नहीं दे सकता। ते साडे कोल भी ना दे होवे शायद नहीं मार चक होनी, बहुत मारदे आ, वाधे घाटे बथेरे हो जाते। इस वास्ते मैं आंदा सी कि भी इस काम तो पिछे रहिए, इसलिए असी हासे मखौल वाला व्लॉग कर लईदा है, पंजाब ते कर लईदा, पंजाब दे कल्चर ते कर लईदा। लेकिन आ जिहड़े सज्जण ना, मैनू सज्जण घट ते दुश्मन बहुते लगदे ने, जिहड़े कहंदे खबरां भी दित्तियां कर। कोई खबर किसे आहो दे खिलाफ होगी ना तो फिर मेरा भी आहो हो जाऊगा, तुसी फिर राजी रहा जे। मैं कहना रहन दिओ खबरां नूं, आपां हासा बखेड़ा जिहड़ा करदे यही बथेरा है। ते सहाफत च बड़ियां कुर्बानियां देनियां पैंदियां। ते क्यों मैनू बुढ़े बारे तुसीं आहो कराउण दे चक्करां च हैगे जे। हुण कई सहाफी विच कुश्ते भी वेचण हो गए ने, उन्हां दा काम मट्ठा होया ना ते नाल कुश्ता भी वेच लैंदे ने। हिकमत शुरू कर दित्ती नालों नाल। आ तुसीं वेंदे जे अक्सर टीवी ते कि चंगे भले सहाफी आ ते विच कुश्ते कश्ते भी वेचदे ने। हिकमत उन्होंने आपदा शुरू की हुई है। ते अपना जिहड़ा कंटेंट हैगा है हासे बखेड़े वाला, ये माड़ा तो नहीं हैगा। आ शुगल मेला विच कोई आपां आसे पासे की खबर भी दे लईदी है, जिवें आ खुसरियां नाल वाधा घाटा होया, उन्हां दा चलान होया, वो खबर देती। होर कोई खबरां हुंदियां ने जिहड़ियां दे दियां। ते जदों सहाफत वाले पासे जाइए ना तो फिर सारियां खबरां देनियां पैंदियां ने। वज़ीर आज़मां दे खिलाफ भी देनियां पैंदियां ने, वज़ीर आला दे खिलाफ भी देनी पैंदी खबर कि भी उन्हें आ कर दिता, उन्हें आ कर दिता, ते माड़े बंदे आ क्यों चुकाउणा जे नहीं खड़ोंदे तो फिर एक चैनल उर्दू बना लांगे। ये तो पंजाबी चैनल है ना साडा, ते एक चैनल उर्दू बनावांगे तो फिर सहाफत शुरू कर दांगे। फिर वेखी डिठी जाएगी जिहड़ी होएगी। फिर यह है कि मैरिट ते गल करनी पैनी है, जिहड़ी होया करेगी वो फिर करनी पिया करनी। लफाफत नहीं होनी अपने को, सहाफत ही करांगे। आ जिवें कल PIA खबर एक तुहानूं दे ही दईए, चलो तुहाडी थोड़ी जी मान लीए। PIA वेच दित्ती गौरमेंट ने 135 अरब दी। आरफ हबीब ग्रुप ने खरीद ली है। पता नहीं हुण सवारी घट सी तां किसे को बस होवे ना तो फिर वो बाद उन्हां कोल ना होवे तो बंदा पुछे भी तुहाडे कोल तो बस सी की होया। वो वेच दित्ती यार, सवारी है नहीं सी, मंदा ही बड़ा चल रहा सी, बनाम हो जाती सी। बनाम कहंदे ने कि भी पल्लियों पै गए कुछ पैसे, ते उन्हें मैं बस वेच दित्ती। इवें PIA पता नहीं बनाम हुंदी सी, बनाम ही सुनी जाने बड़े अरसे की कि PIA कोई नहीं कमाई कर रही, कोई नहीं कमाई कर रही। बजाए इसते कि उहदे जिहड़े हैगे अफसर उफसर स्टाफ हुंदा, उहनूं चलाउण वाले चेयरमैन ते डायरैक्टर ये वो जो भी, उन्हां नूं पुछकछ करदे। किहड़ा खाली जाण डे ने लंदन नूं PIA दे जहाज़ भी विच सवारी कोई नहीं, 15 सीटां खाली है। तो चलो खाली भी हो तो बंदा राह दुबई च ला के बहा लेंदा 4 सवारियां भी, इत्थे ला लो दुबई, ते 4 सवारियां जिहड़ियां घट ने वो बहा के फिर बंदा उड़ा रखे, फिर लंदन नूं सीधा कर लवे। इदां भी तो हो सकती है। पता नहीं फिर वेच दित्ती 135 अरब ते वो आरफ हबीब ग्रुप है, वो भाई होरां ने खरीद ली है।
ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 11 ਸੀ 9 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਖਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਾਫਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਲਫਾਫਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਫਾਫਤ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਫੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਫਾਫੀ। ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਐਂ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੱਕੀ ਤੇ ਤੁਨਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਈ, ਕਈ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਡੇਰਾਇਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿ 2% ਦਾ ਸਹਾਫੀ, ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਾਫੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਹਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਸਾਫਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਹਾਸੇ ਬਖੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਾਫਤ, ਵੀ ਹਸਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਲ ਹਸਾਫਤ। ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਾਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪੈਸ਼ਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਲੌਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਲ ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਏਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠਰ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚੈਨਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਇਦਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੂ, ਮੰਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਦਾਰੇ, ਮਹਿਕਮੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਾਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ RSS ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹਾਫਤ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਹਾਫਤ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।